Hello friends, in this video we are going to solve the remaining examples in practice set 1.4, that is the word problems based on the sets. This is the fourth example having the star sign. The meaning of the sign is this question is a HOTS, that is higher order thinking skill question. म्हणजे हे क्वेश्चन हे थोडेसे उच्च विचारक्षमतेचा वापर करून सोडवायचे क्वेश्चन्स आहेत. The question 4, here first we read this carefully and try to understand which sets are given and what we have to find here in this example. Here a survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9th. Here the total number of students of class 9th is 220, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. And then how many students do not have any of the two hobbies? आपल्याला फर्स्ट काय फाइंड करायचे आहे, तर हाऊ मेनी स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी ऑफ द टू हॉबीज, म्हणजे या दोन्हीपैकी एकही हॉबीज नसणारे स्टुडंट्स किती आहेत हे अगोदर फाइंड करायचे. यासाठी अगोदर आपण हे फाइंड करणार आहोत की हाऊ मेनी स्टुडंट्स हॅव द हॉबी in between this one of these two, that is rock climbing or sky watching. It means that when we take the two sets, for one is for the set of students having the hobby as rock climbing and the another is having the hobby of sky watching, and this number 120 students who follow both the hobbies, it means that this is the number of intersection of these two sets, the rock climbing and sky watching. And then first we find the number of union of these two sets, that is the number of students who having the one of these two hobbies. या दोन्हीपैकी कुठली तरी एक हॉबी असणारे नंबर ऑफ स्टुडंट्स आपण अगोदर फाइंड करणार आहोत आणि टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स मधनं या क्लासच्या ते मायनस करून आपण हे काढणार आहोत की हाऊ मेनी स्टुडंट टू हॅव एनी ऑफ द टू हॉबीज. And then how many of them follow the hobby of rock climbing only. फक्त रॉक क्लाइंबिंग हॉबी असणारे स्टुडंट्सची आपल्याला संख्या फाइंड करायची आहे. देन हाऊ मेनी स्टुडंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग ओनली. आपण हे कुठलंही कॅल्क्युलेशन म्हणजे याची दुसरी व्हॅल्यू न काढता दिलेल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच्यावरनंच हे डायरेक्ट हे पुढचे दोन्ही आन्सर काढू शकतो. कारण इथं आपल्याला फाइंड करायचं आहे की फक्त रॉक क्लाइंबिंग ही हॉबी असणारे किती स्टुडंट आहेत. इथे या ठिकाणी आपल्याला दिले 130 स्टुडंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देअर हॉबी ॲज रॉक क्लाइंबिंग, त्यापैकी 110 स्टुडंट्स दोन्ही हॉबीज असणार आहेत. मीन्स 130 मायनस 110 दॅट इज इक्वल्स टू 20 स्टुडंट्स हॅव्हिंग द हॉबी ऑफ ओनली रॉक क्लाइंबिंग. तसंच ओनली स्काय वॉचिंगचे पण आपण या पद्धतीनं हे फाइंड करू शकतो. या अगोदर आपण या क्वेश्चनचा आन्सर फाइंड करू. फर्स्ट वी सपोज दॅट द टू सेट्स आर फॉर द रॉक क्लाइंबिंग अँड स्काय वॉचिंग. Let A be the set of students having the hobby of rock climbing. Therefore, this number of A equals to 130. Then let the another set, here we suppose that B be the set of students having the hobby of rock climbing चा हे सेट घेतला आहे. दुसरा आहे स्काय वॉचिंग and therefore this number of B equals to 180. Then here it is given that total number of students in the class, which class? Class 9th,
equals to 220. Then here 110 students follow both the hobbies. 110 students follows both the hobbies. Therefore, number of A intersection B equals to 110. Now, first we find the number of students who having one of these two hobbies, that is number of A union B. Now we know that number of A union B equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. And therefore this number of A union B equals to number of A 130, number of B this 180, number of A intersection B it is 110, that is equals to 100 plus 100 200, 80 plus 30 110, that is equals to 310, minus 110 equals to this 200. Therefore number of A union B equals to 200. Therefore now the number of students do not have any of two hobbies equals to total number of students in the class. Which class? Class 9th minus number of A union B. It means that number of students which are either in A or B. That is equals to, here the total number of students is given, which is 220 minus number of A union B. Here we find it is 200. Therefore 220 minus 200 equals to 20, and therefore there are 20 students do not have any of the two hobbies. आता या ठिकाणी आणखी दोन क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. पहा इथं, here we have to find how many of them follow the hobby of rock climbing only. म्हणजे फक्त रॉक क्लाइंबिंगची हॉबी असणारे स्टुडंट आपल्याला फाइंड करायचे. या ठिकाणी इट इज गिवन दॅट the number of students, that is 130, informed about their hobby as rock climbing, but out of them 110 students follow both the hobbies, and therefore here we write now the number of students follow the hobby of rock climbing only equals to number of A minus number of A intersection B, that is equals to 130 minus 110 equals to 20. आता आपल्याला पुन्हा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करायचा आहे. हाऊ मेनी स्टुडंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग ओनली. म्हणजे फक्त स्काय वॉचिंग करणाऱ्या स्टुडंटची संख्या आपल्याला इथे फाइंड करायची आहे. नाउ द नंबर ऑफ स्टुडंट्स follow the hobby of sky watching only equals to this number of B. B is the set of students having the hobby of sky watching minus number of A intersection B. Therefore it is equals to this 180 minus 110 equals to 70. अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी क्वेश्चन मध्ये आपल्या एक्झाम्पल मध्ये विचारलेले जे क्वेश्चन्स आहेत या तिन्ही क्वेश्चनचे आन्सर या ठिकाणी फाइंड केलेले आहेत. हेच एक्झाम्पल आता आपण वेन डायग्राम ने समजून घेऊया फक्त. हियर नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 130,
number of B equals to 180 and number of A intersection B equals to 110. आता हा जो पोर्शन आहे तो A intersection B दाखवणार आहे. त्याच्यामध्ये किती स्टुडंट आहेत? 110. Total number of A equals to how much? It is 130. That's why the remaining part of the set A is this 130 minus 110, that is equals to 20. Now the total number of students in the set B is 180. Out of these, number of A intersection B equals to 110. That's why only who having the hobby of the sky watching is 180 minus 110 equals to this 70. Now the total number of students which are in A or B, it means that number of A union B equals to this 20 plus 110, that is 130 plus 70 equals to 200, and therefore number of complement of A union B, complement of B, A union B means या A युनियन B या सेटमध्ये नसलेले परंतु U मध्ये असलेले. आता युनिव्हर्सल सेट कुठला घ्यावा लागेल इथं? द टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन द क्लास 9th. U हाऊ मच? U इक्वल्स टू किती दिलेलं आपल्याला हे? दिस इज 220. त्यापैकी हा A युनियन B 200 आहे. दॅट्स वाय द रिमेनिंग स्टुडंट्स आर 20. दॅट इज नंबर ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ A युनियन B इक्वल्स टू 20. या ठिकाणी आपल्याला सर्व क्वेश्चन्सचे आन्सर्स हे मिळतील. हे स्टुडंट कुठले आहेत? तर द स्टुडंट्स विच आर इन ए ऑर बी, म्हणजे या दोन्हीपैकी एक हॉबी असणारे, रॉक क्लाइम्बिंग किंवा स्काय वॉचिंग, दोन्हीपैकी किमान एक हॉबी असणारे 200 स्टुडंट्स आहेत. आपल्याला सुरुवातीला हे फाइंड करायचे होते की या दोन्हीपैकी एकही हॉबी नसलेले स्टुडंट्स, दीज आर 20. नंतर आपल्याला फाइंड करायचे होते की द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग द हॉबी ऑफ ओनली दिस रॉक क्लाइम्बिंग, फक्त रॉक क्लाइम्बिंगची हॉबी असणारे, म्हणजे हा इंटरसेक्शन पार्ट सोडून उरलेले हे आहेत ओनली रॉक क्लाइम्बिंग हॉबी असणारे, दीज आर 20. अँड ओनली द हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग, दीज आर 70. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला हे वर्ड प्रॉब्लेम अशी वेन डायग्राम ड्रॉ करून सुद्धा ते आपण सॉल्व करू शकतो. अतिशय कमी वेळेमध्ये आपल्याला ज्यावेळेस हे सॉल्व करायचे असतात. आता अशा टाईपचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला इथून पुढच्या म्हणजे आफ्टर डिग्रीच्या ज्या स्पर्धा परीक्षा आहेत, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहेत, MPSC सारखे असेल, UPSC इव्हन UPSC सारखे असेल किंवा इतर स्पर्धा परीक्षा असतील, तर त्यामध्ये सुद्धा अशा टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला पाहायला मिळतात. आणि हे जर कमीत कमी वेळेमध्ये सॉल्व करायचे असतील तर आपल्याला ह्या अशा वेन डायग्राम्स ड्रॉ करून ते क्वेश्चन्स कमीत कमी वेळेमध्ये सुद्धा हे सॉल्व करता येतात. मात्र इथं आपल्याला 9thमध्ये किंवा 10thमध्ये आपल्याला ज्यावेळेस हे क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत, वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत, त्यावेळेस ते आपल्याला हे स्टेप बाय स्टेप्स सॉल्व करावेच लागणार आहेत. ते अशा पद्धतीने सॉल्व केलेले या ठिकाणी फायदेशीर आहेत. जर हे वेन डायग्राम करून जर आपण हे सॉल्व केले तरीसुद्धा मात्र याच्यामध्ये जी फिगर आहेत त्याचं डिस्क्रिप्शन व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे. केवळ असे नंबर्स लिहून शॉर्टमध्ये तुम्हाला हे सॉल्व करून चालणार नाही. Now the next question in this practice set is question number 5th. Here the Venn diagram is given and the question is observe the given Venn diagram and write the following sets. Here first we have to write the set A. See in figure, set A represent this circle having the elements X, Y, Z, M and N. Now set B represent by this circle. So B is the set of this P, Q, R, M, N. Then A union B. A union B is the set of all the elements which are in A or B. It means that the set of all elements in set A and B. तर कुठले कुठले एलिमेंट्स आहेत? X, Y, Z, M, N. हा M, N दोन्हीकडे कॉमन आहे, एकच वेळेस आपल्याला हा लिहिता येईल. Then P, Q and R. Then the universal set which is represented by this rectangle. These are X, Y, Z, M, N, P, Q, R. Here these two elements are S and T. Then the complement of A. Complement of A means the set of elements which are in U but not in A.
ए मध्ये नसलेले परंतु यू मध्ये असलेले हे या सेटमधील एलिमेंट सोडून बाकीचे सर्व कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए मध्ये येतील. दीज आर पी, क्यू, आर, एस अँड टी. Then complement of B, it means that the set of elements which are in U but not in B. आता B मध्ये नसलेले X, Y, Z, S and T, and the last set is complement of A union B. म्हणजेच या A युनियन B मध्ये नसलेले परंतु सेट U मध्ये असलेले एलिमेंट्सचा हा सेट आहे. तर असे कुठले एलिमेंट्स आहेत? दीज आर S and T. Only two elements are there in this set. Here we complete all the examples in the practice set 1.4. Now we are going to solve the questions which are given in problem set first. Here the question number first is choose the correct alternative answer for each of the following questions. Here this is the question of MCQ type. दॅट इज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. म्हणजे या ठिकाणी असे आपल्याला सब क्वेश्चन्स विचारले जातात की त्याचे चॉईस किंवा अल्टरनेटिव्ह हे इथं 4 दिलेले असतात आणि या 4 पैकी आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करायचा असतो. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स वेर आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए ऑफ आवर टर्म एक्झाम पेपर आर ऑल्सो इन 10th बोर्ड एक्झाम पेपर. म्हणजे बोर्ड एक्झाममध्ये किंवा आपल्या ज्या टर्म एक्झाम आहेत, फर्स्ट टर्म एक्झाम असेल, सेकंड टर्म एक्झाम असेल, 40 मार्काचे जे पेपर आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन फर्स्ट ए मध्ये अशा टाईपचे 4 MCQ विचारले जातात. इट इज फॉर टोटल 4 मार्क्स. दिस फर्स्ट ए क्वेश्चन इज, इट मीन्स दॅट ईच MCQ इज फॉर 1 मार्क. म्हणजे प्रत्येक MCQ हा 1 मार्काला या ठिकाणी विचारलेला असतो. केवळ टर्म एक्झाममध्येच नाही तर 9च्या याच्यामध्ये आपले जे युनिट टेस्ट आहेत या युनिट टेस्टमध्ये सुद्धा पहिला क्वेश्चन आपल्याला हा MCQचाच असणार आहे. आपण त्यासाठी अशा इथं जे क्वेश्चन्स दिलेले आहेत तर या क्वेश्चन ह्या MCQला क्वेश्चन पेपरमध्ये याला ऑप्शन नसतो. म्हणजे 4 पैकी 4 हे MCQ आपल्याला सॉल्व करावे लागतात. म्हणजे 4च दिलेले असतात आणि 4 पैकी 4 आपल्याला हे सोडवावे लागतात. म्हणजे इथं जर थोडाही निष्काळजीपणा झाला आणि एखादा मार्क आपला गेला तर आपला आउट ऑफचा जो चान्स आहे 100 मार्काचा तो या ठिकाणी जाऊ शकतो. त्यासाठी इथं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे क्वेश्चन अतिशय कॉन्सन्ट्रेशननं सॉल्व करायचे आहेत. सोपे आहेत मात्र कॉन्सन्ट्रेशन अभावी आपला इथं चूक होण्याची शक्यता असते. चला तर मग आपण स्टार्ट करूया. The first sub question is here, if M is the set of 1, 3, 5, N is the set of 2, 4, 6, then we have to find here M intersection N. Intersection means the set of common elements. पहा इथं M आणि N मध्ये कुठले कॉमन एलिमेंट्स आहेत? याच्यामध्ये 1, 3, 5 हे एलिमेंट्स आहेत. N या सेटमध्ये 2, 4, 6 एलिमेंट आहेत. या दोन्हीमध्ये एकही कॉमन एलिमेंट नाही. म्हणजेच त्यांचं इंटरसेक्शन हा एम्प्टी सेट आहे. मग इथे एम्प्टी सेट पहा ऑप्शन कुठे दिले का? ए मध्ये नाही, बी मध्ये नाही, सी. हिअर दिस इज गिवन. इट इज 5. 5 मीन्स एम्प्टी सेट. सो द आन्सर इज ऑप्शन सी. आपल्याला याचा आन्सर फक्त ऑप्शन लिहायचं आहे आणि त्याच्या पुढचं हे आन्सर सी 5. इथं आपल्याला जे रफ वर्क आपण करतो हे रफ वर्क इथं लिहिणं अपेक्षित नाही. फक्त तुम्ही करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करायचा आहे आणि त्यासोबत त्यामधलं त्या अल्टरनेटिव्ह मधलं आन्सर फक्त इथं नोट करायचं आहे. देन द सेकंड क्वेश्चन इज if P is the set given, P is the set of all x such that x is an odd natural number and x is greater than or equals to 1 and less than or equals to 5. म्हणजे 1 पासून 5 पर्यंतच्या ऑड नॅचरल नंबरचा सेट आपल्याला इथे लिहायचा आहे. हिअर वी राईट. आता या ठिकाणी आपण हा लिहू. 1 ते 5 पर्यंत कुठल्या ऑड नॅचरल नंबर्स आहेत? तर 1, 3 and 5. दिस इज द सेट P. आता 1 पासून का म्हणतोय तर इथे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू आहे. पर्यंत कशासाठी म्हणतोय तर इट लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 5 आहे. म्हणजे अप टू 5 फ्रॉम 1 म्हणून 1 पासून 5 पर्यंत. दीज आर 1, 3, 5 ऑड नॅचरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5. हा कुठल्या ऑप्शन मध्ये आहे पहा? इट इज इन द फर्स्ट ऑप्शन.
that is A. So here we write the answer. Option A, this 1, 3, 5. Now, the third sub question is, if this P is the set of 1, 2, dash up to 10, what type of set P is? आता हा सेट P कुठल्या टाईपचा सेट आहे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे. ऑप्शन्स आहेत नल सेट, इन्फानाइट सेट, फायनाइट सेट अँड नन ऑफ दिस. नल सेट मीन्स इफ देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन दॅट सेट. या ठिकाणी तर एलिमेंट्स आहेत. किती एलिमेंट्स आहेत तर 10 आहेत. म्हणजे हा इन्फानाइट नाही, कारण फायनाइट एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये, जे मर्यादित एलिमेंट्स आहेत. आपण हे मेजर करू शकतो, काउंट करू शकतो. दॅट्स वाय दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ finite set. So here we write the answer, option C, it is finite set. Now the next question is here, m union n equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here m is the set of 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. Then which of the following set represent सेट n? आता यापैकी मग खालील हे जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत यापैकी कुठला सेट हा सेट n रिप्रेझेंट करतोय ते आपल्याला सांगायचं. आता n कसा असला पाहिजे तर त्याच्यामध्ये हे किमान हे 3 एलिमेंट्स असले पाहिजेत. कुठले तर 3, 5 आणि 6. तरच याचं युनियन केल्यानंतर हे 1, 2, 3, 4, 5, 6 येतील. किमान 3 यासाठी म्हणतोय की n मध्ये हे सगळे पण एलिमेंट्स असू शकतात, कारण या दोन्हीचं युनियन लिहित असताना आपण एक एलिमेंट एकच वेळेस लिहितोय. त्यामुळे आपण इथे हे चेक करायचं की हे किमान 3, 5, 6 हे 3 एलिमेंट असलेच पाहिजेत. तर पहिल्यामध्ये पहा 1, 2, 3 आहे म्हणजे हा नाही. बी मध्ये 3, 4, 5, 6 आपल्याला कुठले पाहिजे होते पहा 3, 5, 6 आहे इथे. तर 3, 5, 6 म्हणजे इथे आन्सर येईल बी. आपण पुढचे पण व्हेरीफाय करून पाहूया, कन्फर्म करून पाहूया हे आन्सर. तर सी मध्ये 2, 5, 6 आहे, 3 पाहिजे होता म्हणजे सी नाही. इथं 4, 5, 6 आहे, आपल्याला 3 पाहिजे होता, 3, 5, 6 पण हा पण नाही म्हणजे सी, डी, ए नाही. ऑप्शन फक्त एकच आहे, ते म्हणजे आन्सर ऑप्शन नंबर बी. दिस इज 3, 4, 5, 6. आता या ठिकाणी क्वेश्चन्स जे आहेत या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला हे सांगितलं की चूज ओनली 1 करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, म्हणजे ते एकपेक्षा जास्त अल्टरनेटिव्ह बरोबर असणार नाहीत. म्हणजे या 4 पैकी कुठलंही एकच अल्टरनेटिव्ह बरोबर असणार आहे. त्यामुळे जरी पहिलं आलं आपलं उत्तर तरी पुढचे हे चेक करण्याची आवश्यकता नाही. इथं फक्त तुमची खात्री करण्यासाठी आपण हे सी आणि डी हे पडताळून पाहिले होते. नाव द नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इफ P is the subset of M, then which of the following set represent P intersection P union M? Here see, P is the subset of M, therefore P union M equals to M, because P is the subset of M. त्यामुळे या दोन्हीचं युनियन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये M मधले सर्व एलिमेंट्स असणार आहेत. दॅट्स वाय P युनियन M इक्वल्स टू M. आता या ठिकाणी क्वेश्चन आपल्याला कुठला विचारला आहे तर P इंटरसेक्शन P युनियन M, बट P युनियन M इक्वल्स टू M, therefore P इंटरसेक्शन M इक्वल्स टू. आता दोन्हीमध्ये कॉमन एलिमेंट्स कुठले असतील? Here P is the subset of M. It means that all the elements in set P are also in M. It means that all the elements in P are in common in these two sets. That's why P intersection M equals to P. आपण या प्रॉपर्टीज व्हेरीफाय करत असताना वेगवेगळे एक्झाम्पल घेऊन पण आपण हे व्हेरीफाय करून दाखवलं होतं. पहा या ठिकाणी जर आपल्या हे लक्षात येत नसेल तर आपण एक साधं एक्झाम्पल घेऊन पण हे व्हेरीफाय करू शकतो. या ठिकाणी P हा M चा सबसेट दिलाय, छोटे छोटे सेट घ्या P M. आता P हा M चा सबसेट आहे म्हणजे P मधले सर्व एलिमेंट्स M मध्ये असणार आहेत. 1, 2, 3 आणखी एका दुसरा एलिमेंट आपण इथे घेऊ 4, 5. आता याचं युनियन करून पहा P युनियन M इक्वल्स टू हा येईल 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स सेट M. नाव P इंटरसेक्शन M. आता P इंटरसेक्शन P युनियन M आहे, मग P युनियन M इक्वल्स टू M आलेला आहे म्हणून P इंटरसेक्शन M आपण ही व्हॅल्यू आता इथे फाइंड करणार आहोत. आता P हा M चा सबसेट आहे. इट मीन्स दॅट ऑल दीज एलिमेंट्स in set P are also in set M. That's why intersection of these two sets is
the elements in set P, that is 1 2 3, that is equals to set P. Therefore P intersection M equals to P, that is P intersection P union M equals to P. म्हणजे आपल्या जर हे लक्षात येत नसेल हे लॉजिकली, तर आपण तिथं साधं एक्झाम्पल अतिशय सोपं कुठलंही एक एक्झाम्पल घेऊन आपण ही प्रॉपर्टी इथली या ठिकाणी व्हेरीफाय करू शकतो. म्हणजे विसरलं म्हणण्याची आपल्याला इथं गरज नाही. इथं आन्सर येईल दिस P which is in the option A. So here we write answer A, this P. Now the next sub question is here, which of the following sets is empty sets. आता या दिलेल्यापैकी कुठला सेट हा एम्प्टी सेट आहे आपल्याला विचारलेला आहे. Here A is the set of intersecting points of parallel lines. म्हणजे पॅरलल लाईन्सच्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्सचा हा सेट आहे. तर पॅरलल लाईनचे डेफिनेशन आपल्याला माहित आहे. कुठल्या आहे डेफिनेशन त्याची? द लाईन्स विच आर इन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट विथ इच अदर आर कॉल्ड एज पॅरलल लाईन्स. इट मीन्स दॅट देर इज नॉट अ सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन पॅरलल लाईन्स किंवा ऑफ पॅरलल लाईन्स. That's why this set A having not a single element, it means that set A is an empty set. म्हणजे आपला आन्सर आला हे A, आणि हे आन्सर आपण इथं लिहूया अगोदर, किंवा त्याच्या अगोदर आपण एक दुसरे कन्फर्म करून पाहू कुठले आहेत. आता हा एम्प्टी सेट आहेत का हे विचारलेला आहे. बी सेट कुठला आहे? सेट ऑफ इवन प्राईम नंबर्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सेट, या सेटमध्ये एलिमेंट एक येईल विच इज 2, म्हणजे हा एम्प्टी नाही. मंथ ऑफ इंग्लिश कॅलेंडर हॅव्हिंग लेस दॅन 30 days. फेब्रुवारी हा मंथ आहे की ज्याच्यामध्ये 30 दिवसापेक्षा कमी दिवस आहेत, ज्याच्यामध्ये पण एक महिना येईल, म्हणजे हा पण एम्प्टी नसणार आहे. देन P इज द सेट ऑफ ऑल एक्स दॅट एक्स बिलॉंग्स टू इंटिजर अँड एक्स इज ग्रेटर दॅन -1 अँड लेस दॅन 1, म्हणजे -1 पेक्षा मोठा आणि +1 पेक्षा लहान असणारा इंटिजर. याच्यामध्ये पण एक इंटिजर येईल दॅट इज 0, म्हणजे हे तिन्ही एम्प्टी सेट नाही. म्हणजे या ठिकाणी हा हे एकमेव ऑप्शन आहे की जे एम्प्टी सेट दाखवते. So here we write the answer A, the set of intersecting points of parallel lines. Now the question second is find the correct option for the given questions. म्हणजे हा पण MCQ टाइपच क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन्स इज अ सेट. आता यापैकी कुठले कलेक्शन हे सेट आहेत आपल्याला विचारलेलं आहे. आता इथं आपल्याला सेट कशाला म्हणतात हे माहीत असलं पाहिजे. आपण रिकॉल करूया सेट कशाला म्हणतात. तर सेट इज द वेल डिफाइन्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. म्हणजेच ज्या कलेक्शनमधले ऑब्जेक्ट्स आपल्याला क्लिअरली अँड डेफिनेटली डिसाईड करता येतात त्या कलेक्शनला सेट असं म्हणतात. मी तर पाहूया कुठले कुठले एक्झाम्पल्स दिलेत. द कलर्स ऑफ द रेनबो. आता रेनबो मधले कलर्स आपल्याला माहित आहेत. दीज आर रेड, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्ल्यू अँड व्हायलेट. दीज आर द 7 कलर्स इन रेनबो. म्हणजे ह्याच्यामधले ऑब्जेक्ट्स आपल्याला क्लिअरली डिसाईड करता येतात. दॅट्स वाय दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सेट. म्हणजे या ठिकाणी आन्सर येईल ये. आता बी मध्ये पाहूया टॉल ट्रीज इन अ स्कूल कॅम्पस. स्कूल कॅम्पसमधल्या टॉल ट्रीजचा हा सेट आहे. आता टॉल ही जी संकल्पना, ही जी कॉन्सेप्ट आहे हे रिलेटिव्ह आहे, म्हणजे सापेक्ष आहे. म्हणजे एखाद्याला आता या ठिकाणी पाहिजे 3 झाडं आहेत, 3 ट्री आहेत असं आपण समजूया. आता एखादा म्हणेल हे झाड उंच आहे कोणापेक्षा, तर याच्यापेक्षा. पण दुसरा म्हणेल नाही नाही हे झाड सगळ्यात उंच असल्यामुळे मी याला उंच मानेल. म्हणजे दिस इज द रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट. त्यामुळे ह्याच्यातले आपल्याला ऑब्जेक्ट्स क्लिअरली डिसाईड करता येणार नाही. दॅट्स वाय दिस इज नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ सेट. रिच पीपल्स इन द विलेज. तसंच या ठिकाणी रिच ही सुद्धा संकल्पना रिलेटिव्ह आहे. देन इझी एक्झाम्पल्स इन द बुक. पुस्तकातील इझी एक्झाम्पल्सचं हे कलेक्शन आहे, परंतु हा इझी हा सुद्धा वर्ड रिलेटिव्ह आहे. कारण एखाद्या व्यक्तीला एखादं एक्झाम्पल इझी वाटेल तर तेच एक्झाम्पल दुसऱ्या एखाद्या मुलाला डिफिकल्ट वाटण्याची शक्यता असते. That's why these B, C and D are not the examples of set. That's why here we write the answer. Answer option A. These colors of the rainbow. Now the second sub question is here. Which of the following set represent
एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू. आता या ठिकाणी एन आणि डब्ल्यू हे जे लेटर्स आहेत हे सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स आणि सेट ऑफ होल नंबरसाठी यूज केलेले आहेत. आता नॅचरल नंबर्स कुठले आहेत? दीज आर 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट. होल नंबर्स 0 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट. म्हणजे आता यांचं इंटरसेक्शन आपल्याला लिहायचं आहे. इंटरसेक्शन ऑफ एन अँड डब्ल्यू. एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू. आता या दोन्हीचं इंटरसेक्शन मीन्स सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन दीज टू सेट्स. आता या टू सेट्समध्ये कॉमन एलिमेंट्स कुठले आहेत? तर हा 0 सोडून हे सगळे कॉमन आहेत. मीन्स 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट. आता इथं आहे काही ऑप्शन एखाद्या कुठल्या याच्यामध्ये? तर आहे. कुठं आहे? ए मध्येच आहे. 1 2 3 इन्फानाइट. दुसरीकडे नाहीत पहा, इथं 0 आहे. 0 दोन्हीकडे नाही. या ठिकाणी 0 दिलाय, हे दोन्हीकडे नाही. हा एम्प्टी सेट दिलाय, हे पण चुकीचं आहे. That's why here we write the answer A is 1 2 3 up to infinite. Then the next question is question number 3rd. Here set P is given. P is the set of all x such that x is the letter of the word Indian. या इंडियन या वर्ड मधल्या लेटर्सचा हा सेट आहे. या ठिकाणी आपण हा सेट लिहूया. P is the set of the letter in the word Indian. इंडियन. त्याच्यामध्ये कुठले लेटर्स आहेत पहा? आय एन डी. हा आय अगोदर आलेला आहे त्यामुळे घ्यायची गरज नाही. पुन्हा ए आलेलं नाही, आपण घेऊया. एन हा पण रिपीट आलेला आहे या ठिकाणी, म्हणजे हा एन सुद्धा घेण्याची गरज नाही. म्हणजे या सेट पी मध्ये आय एन डी ए असे 4 एलिमेंट्स आहेत. ऑप्शन पाहूया इथं आहेत का? तर आहे ऑप्शन नंबर बी मध्ये आय एन डी ए. सो हेअर वी राईट the correct option number B. So we write the answer B, I N D A. Then the next question is, here the two sets are given, T and M. In the set T there are 5 elements, 1 2 3 4 5 numbers. M having the 4 elements 3 4 7 8, and we have to write here T union M. या ठिकाणी या दोन्हीचं युनियन आपल्याला लिहायचं. The union means the set of elements which are in T or M, or the set of all the elements in the sets T and M. आता T मध्ये हे 1 2 3 4 5. आता इकडे कुठले आहेत? 3 4 आलेले आहेत, 7 and 8. आता पहा याच्यामध्ये आहे का कुठं तो? हा इथं दिसतोय 1 2 3 4 5 7 8. So the answer is option C, that is 1 2 3 4 5 7 and 8. Here we complete the second question in practice in problem set first.